سب سے پہلے بات کریں گے ارشد ندیم کے حوالے سے۔ قومی ہیرو ارشد ندیم اپنے آبائی شہر میاں چنو پہنچ گئے۔ ان کے قافلے میں 2 بسیں اور 30 گاڑیاں شامل تھیں۔ میاں چنو پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، قومی ہیرو ارشد ندیم اپنے آبائی شہر میاں چنو پہنچ گئے ہیں۔ ان کے قافلے میں 2 بسیں اور 30 گاڑیاں شامل تھیں۔ میاں چنو پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے۔ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، قومی ہیرو کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی ہیں۔ اولمپکس گولڈ میڈلسٹ اپنے آبائی علاقے پہنچ گئے ہیں۔ ان کے قافلے میں 2 بسیں اور 30 گاڑیاں شامل تھیں، جبکہ میاں چنو پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور ان پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں۔ جی ہاں، ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، پرتپاک استقبال کیا گیا، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے۔ ارشد ندیم جو کہ رات کو پاکستان پہنچے تھے، ایئرپورٹ پر بھی ان کا فقید المثال جو ہے استقبال کیا گیا تھا، اور اب میاں چنو اپنے آبائی گھر پہنچ چکے ہیں تو وہاں پر بھی لوگوں کا جم غفیر امڑ آیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے حافظ سہیل سے۔ جی حافظ، بتائیے گا کیسا سما ہے؟ جی بالکل، ارشد ندیم اولمپکس جو 2024 جو پیرس کے اندر جو فائنل میں جیت کر پاکستان روانہ ہوئے تھے، اب میاں چنو پہنچ چکے ہیں، اور میاں چنو جب آئے ہیں تو لوگوں نے ان کا پرزور استقبال کیا ہے، اور اس پھول کی پتیاں جو ہے وہ نشاور کی ہیں، اور گھوڑوں کا جو ڈانس کیا گیا ہے، اور لوگ جو ہیں پرجوش دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم میاں چنو کا فخر پاکستان، فخر میاں چنو جو ہے انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ اس وقت میاں چنو میں پہنچ چکے ہیں ارشد ندیم جو ہے، وہ لوگ جو ہیں بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت جو لوگ ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر لوگ جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ارشد ندیم جو ہے وہ میرے ساتھ گلے ملے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ گلے ملے، لیکن ارشد ندیم جو ہے وہ ابھی میاں چنو سے آگے ان کے اپنے آبائی گاؤں جو چک نمبر 101-15 ہے، وہاں پر انہیں اپنے آبائی گاؤں اپنے گھر جانا ہے، تو اس وجہ سے وہ رک نہیں رہے، آگے جگہ جگہ پر استقبال کیا جائے گا اور پھول کی پتیاں جو ہے وہ نشاور کی جائیں گی، اور یہاں پر سیاسی اور سماجی جو شخصیات ہیں وہ بھی ان کا ارشد ندیم کا جو ہے وہ استقبال کر بہت زور کے ساتھ ان کا استقبال کیا ہے۔ جی اچھا حافظ، یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ دن قبل وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کمشنر اور ڈپٹی کمشنر بھی ان کے گھر آئے تھے، پھول پیش کیے گئے تھے، اور اب جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے ایک خاصی طور پر ایک ہدایت کی گئی تھی کہ ان کے لیے بہت اچھا استقبال کیا جائے اور انتظامات کیے جائے۔ تو بتائیے جائیے گا کہ گورنمنٹ کی جانب سے کون کون سے جو ہے وہ بیوروکریسی میں سے اور کون کون سے عہدیداران یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے انہیں ریسیو کیا؟ بالکل، جیسے لاہور کے اندر سرکاری پروٹوکول جو ارشد ندیم کو دیا گیا ہے، اسی طرح میاں چنو کے اوپر جب پہنچے ہیں وہ بھی اسسٹنٹ کمشنر چودھری محمد اقبال صاحب وہ بھی یہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی گلے میں ہار ڈالا اور پھول کی پتیاں جو ہے وہ نشاور کیا، اور دوسرے سیاسی جو لوگ ہیں رانا جناب چودھری مظہر حسین صاحب وہ بھی یہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی گلے میں ہار ڈالا اور ان کے گلے سے ملے اور ان کو مبارکباد دی ہے، اور ان سے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ فخر پاکستان ہے، فخر میاں چنو ہے، آپ نے میاں چنو کا نام روشن نہیں کیا بلکہ پورے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے۔ جی اچھا حافظ، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے سیاسی شخصیات کی جانب سے، کیونکہ جب یہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو تب تو وفاقی اور صوبائی وزراء بھی یہاں پر موجود تھے، احسن اقبال آئے تھے اور رانا مشہود یہاں پر موجود تھے، عظمہ بخاری یہاں پر موجود تھیں، سعد رفیق یہاں پر آئے، تو جب یہ میاں چنو اپنے ضلع میں پہنچے ہیں، اپنے آبائی گھر پہنچے ہیں، تو وہاں کی جو سیاسی شخصیات ہیں ان کا بھی بتائیے گا ان کی جانب سے کیسا پرتپاک استقبال کیا گیا؟ جی بالکل، میاں چنو میں جب پہنچے ہیں ارشد ندیم فخر پاکستان، تو رانا بابر حسین کے جو نائب مقام ہے ایم پی اے ہیں رانا چودھری مظہر حسین صاحب وہ بھی جہاں پر موجود تھے، اور ان کے رانا بابر حسین ایم پی اے کے بھائی جو ہیں رانا اشفاق صاحب وہ بھی جہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی مبارکباد پیش کیا ارشد ندیم کو، اور ان کو کہا کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور میاں چنو کا نام فخر سے بلند کیا ہے۔ جی اچھا حافظ، یہ بھی بتائیے گا کہ آج کا ان کا شیڈیول کیا ہے، جیسے کہ کافی لوگ بھی آئے ہوں گے اور لوگوں کی کافی تعداد یہاں پر موجود ہے، اور سننے میں آ رہا تھا کہ وزیر اعظم سے بھی آج ان کی ملاقات متوقع ہے، تو کیا اپڈیٹس ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، ابھی ان کا شیڈول یہی ہے کہ میاں چنو سے
यहाँ रवाना होंगे। फिर अपने एक जो कोच हैं रशीद अहमद साकी साहब, उनके घर में जाएंगे, उनसे गले मिलेंगे और उनका पुरजोर इस्तकबाल करने के लिए वो रशीद अहमद साकी साहब वो भी तैयार बैठे हैं। फिर पूरे मियां चन्नू का एक तहसील का चक्कर लगाएंगे, उसके बाद फिर अपने आबाई गांव घर जाएंगे। जी अच्छा, अभी मियां चन्नू पहुंचे हैं लेकिन अपने घर नहीं पहुंचे, तो आप बताइएगा कि अब यहाँ से उनका आगे क्या शेड्यूल है? जी बिल्कुल, अभी मियां चन्नू पहुंच चुके हैं लेकिन अभी अपने आबाई गांव नहीं पहुंचे। मियां चन्नू से तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला है अपने आबाई गांव को, चक नंबर 101 15L से। अभी इन्होंने यहाँ पर कुछ स्टे करना है मियां चन्नू के अंदर। अपने रशीद अहमद साकी साहब जो कोच है जिन्होंने इनको सिखाया है, उनके पास जा रहे हैं, तो वहां पर कुछ स्टे करेंगे, उसके बाद अपने आबाई घर जाएंगे। जी अच्छा सुहेल, ये भी बताइएगा कि घर वालों की कैसी तैयारी है? घर वाले भी काफ़ी जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे थे, हमने लाइव मनाजर भी देखे। टीवी के सामने घर वाले, मोहल्ले वाले सब बैठ के अरशद के लिए दुआएं कर रहे थे। तो अब आखिरकार अरशद नदीम जो है गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र है, मियां चन्नू का भी फ़ख्र है। तो ये बताइएगा कि घर वालों के और मोहल्ले वालों के क्या तासुरात हैं और उनकी क्या तैयारी है अरशद को रिसीव करने के हवाले से? अरशद नदीम को रिसीव करने के लिए उनके भाई गांव से भी और दूर दूर से कबीर वाला और खानेवाल और लाहौर से भी जहां पर लोग जमा हुए हैं, और उनके जो गांव के लोग हैं वो कसीर तादाद में यहाँ मियां चन्नू में उनको लेने के लिए आए हुए हैं। और उनका यही कहना है कि भी हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द अपने आबाई गांव जाएं और जो लोग जहां वहां पर बैठे हुए उनका इंतजार करते हुए उनसे जाकर गले मिले और उनको मुबारकबाद पेश करें। अच्छा हाफिज, ये भी बताइएगा कि अब जिस तरह के यहाँ पर तो मियां चन्नू अपने इलाके में तो पहुंच चुके हैं, तो कितनी देर में वो घर भी पहुंच जाएंगे? जी मियां चन्नू में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर जगह जगह पे जो स्टे होना है वो पुरजोर इस्तकबाल होना है। अगर ऐसे ही जो पुरजोर इस्तकबाल होता रहा तो फिर कम से कम भी 2 घंटे लग सकते हैं, और अगर जगह जगह पर इस्तकबाल ना हुआ तो फिर आधे घंटा पौना घंटे के अंदर वो अपने आबाई गाँव पहुंच सकते हैं। जी अच्छा, अब सुहेल, मियां चन्नू का एक बड़ा अस्पताल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, उसका नाम तब्दील करके अब ओलंपियन अरशद नदीम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रख दिया गया है, इस हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, रात को जब अरशद नदीम जब ओलंपियन मैच जो जीते थे, फाइनल मैच जीते थे, उस वक्त हुकूमत की जानिब से वो CHQ अस्पताल का नाम तब्दील करके ओलंपियन अरशद नदीम का नाम अस्पताल रख दिया गया था। अच्छा हाफिज, ये भी बताइएगा कि अरशद नदीम जो है इस वक्त यहाँ पर उनका काफ़िला रवां दबा है मियां चन्नू में। उन्हें अभी जो है आगाज़ी तौर पर तो कुछ लोगों ने वहाँ पर उनके मौजूद थे, फूल की पत्तियाँ भी निशावर की जा रही थी, उनके काफ़िले को रोका भी गया। उनके साथ पुलिस का जो स्क्वाड है और प्रोटोकॉल भी जो है वो दिया जा रहा है, और काफ़ी जोशो वलवला लोगों की जानिब से भी दिखाई दिया। बिल्कुल, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर जहां पर मौजूद थे उनका इस्तकबाल करने के लिए, इसी तरह पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद थी और ट्रैफिक पुलिस की भी भारी नफरी यहां पर मौजूद थी, और पुरजोर से उनका अरशद नदीम का जो इस्तकबाल किया गया है और उनके अपने आबाई गांव पूरी फुल सिक्योरिटी के साथ उनको अपने आबाई गांव पहुंचाया जाएगा। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से चेयरमैन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अकरम साही ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अरशद नदीम को फैमिली के हमरा उम्रा कराने का ऐलान है, और अकरम साही का ये भी कहना था कि अरशद नदीम और उनकी अहलिया, बच्चों और वालिदैन को उम्रे पर भिजवाया जाएगा। तो इस हवाले से उनकी फैमिली के क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, रशीद अहमद साकी साहब का जो उम्रे का पैकेज का ऐलान किया गया तो वो अरशद नदीम और उनकी पूरी जो फैमिली है वो बहुत खुश है। वो कह रहे हैं कि भी हम उम्रे पे जाने की सआदत भी हासिल कर लेंगे। जी उम्रे पे जाने की सआदत हासिल करेंगे। अच्छा हाफिज सुहेल, ये भी बताइएगा कि जैसे 12:30 बजे का वक्त है और इस वक्त ये मियां चन्नू पहुंच चुके हैं, आज इनसे वज़ीर आज़म की भी मुलाकात है, कितने बजे का वक्त तयन है, कितने बजे मुलाकात मुतवक्के है? जी अभी इस बात का कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि वजीर आजम से कब मुलाकात हो सकती है। अभी तो मियां चन्नू में अरशद नदीम का मौजूद है, इसके बाद अभी काफिला रवा दवा होगा अपने आबाई गांव की तरफ। जब अपने घर पहुंचेंगे उसके बाद इसके बारे में कुछ कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा सुहेल, जब ये अपने आबाई गांव का भी हमें बताइएगा कि वहाँ की क्या सूरत आ रहा है, क्योंकि सुबह जो हमने अपने नाज़रीन को बताया कि वहाँ पर काफ़ी इंतजामिया के लोग वहाँ पर मौजूद थे, सफाई सुथराई के तो इंतजाम किए जा रहे थे, सड़कों और गलियों को तो साफ़ किया जा रहा था। इसके अलावा हमें बताइएगा कि क्या दीगर इंतजाम किए गए? कमिश्नर की जानब से
मियां चन्नू की सफाई का ख्याल रखा गया है और बल्दिया के मुलाजमीन की ड्यूटी लगा दी गई है। और मियां चन्नू से तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला है इनके अरशद नदीम के आबाई गांव का। वहां पर भी बल्दिया के जो मुलाजमीन है वहां पर भी उनको भेज दिया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर का यही कहना था कि भी हम जो अरशद नदीम है वो फख्र पाकिस्तान है, इन्होंने मियां चन्नू और पाकिस्तान का दिल जीता है, हम भी इनको वो पूरा प्रोटोकॉल देकर इनको यहाँ से रुखसत करेंगे। अच्छा सुहेल, ये भी बताएगा कि सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से अरशद नदीम को भिलाल इम्तियाज से नवाजने की हिदायत है, तो सदर मुमलिकत की खसूसी तकरीब इसके हवाले से क्या कोई टाइमिंग सामने आई है? जी बिल्कुल, अभी तक जराए से तो यही मालूम होता है कि भी आसिफ अली जरदारी से जो बयान दिया गया है, लेकिन अभी इसकी कोई कंफर्म बात हम नहीं कह सकते। अच्छा हाफिज सुहेल, ये भी बताइएगा कि जैसे कि अभी आपने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से काफ़ी इंतजाम किए गए हैं, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जाहिर है क्योंकि वो इस वक्त सूबे के बड़े हैं और बड़े ओहदों पर विराजमान हैं, उनकी जानिब से भी क्या इकदाम किए गए उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। हाँ जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर जो चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब सुबह से इसी काम में लगे हुए हैं। उनका यही कहना था कि हम अरशद नदीम जो है इन्होंने पाकिस्तान का दिल जीता है, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर इनको फैलाया है और हमारा काम भी अब यही है कि हम इनका पुरजोर इस्तेकबाल करेंगे और ताकि हम अरशद नदीम का दिल जीत लेंगे। और उन्होंने बहुत ही ट्रैफिक पुलिस की नफरी जो है वो भी लगा दी है, ट्रैफिक पुलिस की नफरी वो भी लगाई गई है। बल्दिया के मुलाजमीन, वापटा के मुलाजमीन भी सब इनको प्रोटोकॉल के लिए जमा किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल, आप इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे।